interaction of electromagnetic radiation with molecules. Basing on that, types of molecular spectra, energy levels of molecular orbitals, selection rules for electronic spectra, types of electronic transition in molecules, effect of conjugation, concept of chromophore and oxochrome. This is the syllabus provided by AKNU authorities. Basing on this syllabus, we have to study electronic spectroscopy and also try to answer whatever important questions given to us. Okay. After completion of this electronic or UV visible spectroscopy, you must be in a position to answer these questions thoroughly. What are those questions? What are electronic transitions? Explain different types. I'll explain in detail all those things. There are 4 types of electronic transitions. Where we come across those 4 types of electronic transitions, what is the information that we are going to obtain from that, I'll explain in detail about this. Explain experimental method of recording UV spectrum, that is ultraviolet spectrum. Explain the effect of conjugation on UV spectrum with suitable examples. So our aim is to study the effect of conjugation on UV spectrum, and we have to provide some examples also. There are very good examples provided in these slides. After that, we are also expected to answer this question. Write note on selection rules. All transitions may not be possible. Certain transitions are forbidden, whereas some other transitions may take place. So which transitions are allowed is governed by some selection rules, and here the question asks, write note on selection rules applicable to electronic spectra. Similarly, we have to study chromophore, that is color imparting group present in the organic molecule, oxochrome, okay, color enhancing group present in the organic compound. There are some intensity shifts also, bathochromic shift, hypsochromic shift, hyperchromic shift, and hypochromic effect. These are 2, 3, of course, 5 questions that are supposed to be important for this electronic spectroscopy. But the most important question from this is, what are electronic transitions? Explain different types, and similarly chromophore and oxochrome. These 2 are most important. What is my suggestion is, please try to follow all the questions that are given here. Okay, let us start like this. Ultraviolet region. This entire setup, starting from gamma ray to radio waves, this entire stretch is called as electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation. Within this electromagnetic radiation, just try to study and observe the diagram which is given at the bottom. Ultraviolet region extends from 10 nanometers to 400 nanometers. If you convert that into angstrom units, it extends up to 4000 angstrom units from 100 angstrom units, while visible region extends from 400 nanometers to 750 nanometers. Okay, therefore our area of interest is 10 nanometers to 750 nanometers in this electronic spectroscopy. Ultraviolet spectroscopy involves the measurement of absorption of radiations by the substance in the UV and visible region. So what is this experimentation is all about? Substance absorbs radiation in the ultraviolet region and visible region, and some changes occur in that molecule. So for different types of changes to take place, different regions of energy is necessary. Okay, when they absorb radiation, what happens is electronic transitions occur. Electronic transition means electron present in the lower energy level absorbs energy in the UV and visible region and gets excited to higher energy level, and that process is called as electronic transition. As I told you, there are 4 different types of electronic transitions which we will discuss in due course of time. The common UV visible spectrophotometer can record the spectra over a range of 200 to 800 nanometers. Of course,
UV band visible region may extend from 10 nanometers to up to 800 nanometers, but our UV visible spectrophotometer can record in the range of 200 to 800 nanometers, and that region is very important for us. You observe this electromagnetic spectrum starts from gamma rays, X-rays, ultraviolet rays. After that you have visible region, then infrared rays, microwaves, radio waves, like that. And this visible spectrum in turn is divided into VIBGYOR region. You know, already you studied these things in detail. And this VIBGYOR region extends from 400 nanometers to 780 nanometers, which is the lambda value. Okay. As we studied and discussed in the spectrophotometer, a similar type of experimental setup is there for this UV visible spectrophotometer also, that is electronic spectroscopy also. So you will have a light source that is for providing radiation, a collimator. This light is sent through this collimator. Then after that, it is sent into prism or grating. The purpose of prism or grating is it provides monochromatic radiation if required. Then this is the wavelength selector. Basing on the experiment, we will select some radiations. Okay, after that, that selected radiation is sent into this cuvette. It is called as cuvette, that is sample solution. And after that, the information is fed into detector. Overall, the UV visible spectrophotometer appears like this. This is the UV visible spectrophotometer. Okay, when we carry out experiment, the result will be obtained like this on a screen, preferably. Nowadays, everything is fed into computers and digital signal is obtained by us. Okay, there are small explanation how this experiment is carried out and all those things. This is the cuvette. Inside this cuvette, we will take sample, and this sample will be inserted into the space provided for that purpose. ఇందులో ఉంచుతామని తీసుకొచ్చి ఎప్పుడైతే దానిలో ఉంచి మెషిన్ ఆన్ చేస్తామో ఈ టైప్లో సమ్ రీడింగ్ వస్తుంది. ఈ రీడింగ్ ఏం చేస్తుంది, అది మనకి లాంబ్డా మ్యాక్స్ ఎక్కడ ఉందో తెలుస్తుంది. ఆ లాంబ్డా మ్యాక్స్ ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకుంటే దాని నుంచి కాంజుగేషన్ ఎలా ఉంది, ఆ సబ్స్టెన్స్ ఏంటి, నేచర్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్, డబుల్ బాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకి పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ వన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, స్మాల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఓకే, then we will proceed to the principle of electronic spectroscopy. The principle of electronic spectroscopy. The UV visible radiations promote the valence electron from a lower energy level to higher energy level. ఇంతకు ముందే చెప్పాను మీకు, ఎలక్ట్రాన్స్ లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉన్నవి ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఏ రీజియన్లో అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఎనర్జీ, అల్ట్రావైలెట్ రీజియన్ కానీ లేదా విజిబుల్ రీజియన్లో కానీ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఎక్కడికి వెళ్తుంది, హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఆ రకంగా కానీ చూసినట్టయితే ఎలక్ట్రాన్స్ని 3 కేటగిరీస్గా కేటగరీచడం జరుగుతుంది. ఏంటి ఆ 3 types ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే, ద ఎలక్ట్రాన్ విచ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ సిగ్మా బాండ్ కెన్ బి కేటగరైజ్డ్ యాజ్ సిగ్మా ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నానండి అదే విషయం. సిగ్మా బాండ్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ని సిగ్మా ఎలక్ట్రాన్ అని పిలుస్తాము. అలాగే పై బాండ్ని ఏర్పరిచినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ని పై ఎలక్ట్రాన్ అని పిలుస్తాము. బాండ్ ఫామ్ అవ్వకుండా ఉండిపోయినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ని ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ అని పిలుస్తాం, అంటే నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, మీరు ఎన్ని రకాలైనటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఒక ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్లో? ఎలక్ట్రాన్స్ మనం ఫిజిక్స్లో చదువుకున్నట్టు చూస్తే ఒకటే, ఎక్కడ చూసినాను. కానీ ఇక్కడ అవి ఏర్పరిచే బంధాల ఆధారంగా చేసుకుంటే మనకి 3 typesగా తెలుస్తుంది అనమాట. ఏంటంటే ఆ 3 types? సిగ్మా ఎలక్ట్రాన్, పై ఎలక్ట్రాన్ అండ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, the higher energy orbitals where the electron can be promoted are called as anti-bonding orbitals. మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు MO థియరీ గురించి నేర్పించాం, మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ. మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ బేసిక్గా ఏం చెప్తుందండి, అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ దగ్గరగా వచ్చినట్టయితే అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ కలిసి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఎన్ని అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే అన్ని మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఏర్పడతాయి అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం. అయితే
ఉదాహరణకి 2 అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే 2 మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఏర్పడతాయని తెలుసు మీకు. ఏర్పడినటువంటి ఈ 2 మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ లో ఒకటేమో తక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది, దాన్నేమో బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అని, రెండోదేమో ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది, దాన్ని ఏమంటారు యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అని పిలుస్తాం. మీకు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చి ఉంటుంది. సో అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ కలిస్తే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఏర్పడతాయి. 2 అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ కలిస్తే 2 మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఏర్పడతాయి. ఆ 2 మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ లో ఒకటేమో తక్కువ ఎనర్జీ ఉన్నది, రెండోదేమో ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉన్నది. తక్కువ ఎనర్జీ ఉన్నదాన్నేమో బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అని, ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉన్నదాన్నేమో యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అంటారు అని చెప్పి ఆల్రెడీ తెలుసు మీకు. ఆ నాలెడ్జ్ని బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ స్పెక్ట్రోస్కోపీని కంటిన్యూ చేద్దాం. ద హైయర్ ఎనర్జీ ఆర్బిటాల్స్ where the electron can be promoted are commonly called as anti-bonding orbitals. నేను స్టార్టింగ్ నుంచి మీకు ఏం చెప్తున్నాను, when energy is allowed to fall on the substance, the electrons that are present in the substance absorb that radiation and they go to higher energy level. ఓకే, సో పదార్థంలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుని హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్లోకి వెళ్తాయి. అలాగ వెళ్ళేటటువంటి హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్నే మనం ఏమని పిలుస్తాం, ఇక్కడ యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ అంటాము. అంటే బాండింగ్ ఆర్బిటాల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఎందులో ప్రవేశిస్తుంది, యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్లోకి ప్రవేశిస్తుంది. సో బాండింగ్ ఆర్బిటాల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్లో ప్రవేశించడాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. సో ఈ రకంగా ఎన్ని ట్రాన్సిషన్స్ ఉన్నాయని చెప్పి అంటున్నాను మీతో, 4 రకాలైనటువంటి ట్రాన్సిషన్స్ పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఈ స్లైడ్ స్టడీ చేయండి. ద హైయర్ ఎనర్జీ ఆర్బిటాల్స్ వేర్ ద ఎలక్ట్రాన్ కెన్ బి ప్రమోటెడ్ ఆర్ కామన్లీ కాల్డ్ యాజ్ యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్. ద యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద సిగ్మా అండ్ పై బాండ్స్ కరస్పాండింగ్లీ కాల్డ్ ద సిగ్మా స్టార్ అండ్ పై స్టార్ ఆర్బిటాల్స్. ఓకే, సో సిగ్మా ఆర్బిటాల్ కి ఉన్నటువంటి కరస్పాండింగ్ యాంటీ ఆర్బిటాల్ ఏమని పిలుస్తామండి, సిగ్మా స్టార్ అంటాం లేదా సిగ్మా యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ అంటాం. అదే పై గాని తీసుకున్నాం అనుకోండి, కరస్పాండింగ్ హైయర్ ఎనర్జీ ఆర్బిటాల్ ఏమవుద్ది, పై స్టార్ ఆర్బిటాల్ అవుద్ది లేదా పై యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే 3వ రకమైనటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయని చెప్పి అనుకున్నాం, దాన్నే ఎన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాం. ఎన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి బాండ్ ఫార్మేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయవు కాబట్టి వాటికి యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ ఉండడానికి అవకాశం లేదు. దేర్ ఆర్ నో యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ ఫర్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, దేర్ఫర్ మనం ఇప్పుడు క్లుప్తంగా కానీ చూసినట్టయితే ఎన్ని రకాలైనటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్ పాసిబుల్ అవుతాయో చూడండి. ఒక ఎలక్ట్రాన్ సిగ్మా ఆర్బిటాల్ నుంచి సిగ్మా స్టార్ కి జంప్ అవ్వచ్చు, అంటే ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్. లేదా an electron present in non-bonding orbital may get excited to which energy level, sigma star energy level. ఇదంతా కూడా డయాగ్రామేటిక్ గా చూపిస్తాను మీకు. ఇంకా ఏమైనా పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయంటే చూడండి, పై నుంచి పై స్టార్ అంటే పై బాండింగ్ ఆర్బిటాల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది, పై యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్లోకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది. ఇంకా ఏమైనా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటే చూడండి, ఎన్ నుంచి పై స్టార్. ఓకే, సో ఎలా స్టార్ట్ చేసాం మనం, ఒక ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్లో ఎన్ని రకాల ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది, ఏ సిగ్మా ఎలక్ట్రాన్, ఏ పై ఎలక్ట్రాన్ అండ్ ఎన్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్. సిగ్మా ఎలక్ట్రాన్ అంటే సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ చేసిన దాన్ని సిగ్మా ఎలక్ట్రాన్ అని, పై ఎలక్ట్రాన్ అంటేనేమో పై బాండ్ ఫామ్ చేసిన దాన్ని పై ఎలక్ట్రాన్ అని, ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే దట్ ఎలక్ట్రాన్ విచ్ హ్యావెంట్ టేకెన్ పార్ట్ ఇన్ బాండింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, సో ఆ రకంగా చూసుకుంటే ఫైనల్ గా ఎలక్ట్రానిక్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో జరిగేది ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ అబ్జార్బ్స్ ఎనర్జీ అండ్ గోస్ టు హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్. ఓకే, అలాగా లోయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ నుంచి హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ కి వెళ్ళడానికి ఎన్ని రకాల పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి అంటే 4 రకాల పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఆ 4 రకాల పాసిబిలిటీస్ స్లైడ్ లో చూడండి. సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్, ఎన్ టు సిగ్మా స్టార్, పై టు పై స్టార్ అండ్ ఎన్ టు పై స్టార్. ఓకే, అదే విషయాన్ని మీకు ఇక్కడ ఈ స్లైడ్ లో డయాగ్రామేటిక్ గా చూపించడం జరుగుతుంది. చూడండి, ఇది పైకి ఎనర్జీ వెళ్ళే క్రమం, ఎనర్జీ పైకి వెళ్ళే క్రమం. ఈ ఎనర్జీ పైకి వెళ్ళే క్రమంలో అత్యల్ప అంటే లీస్ట్ ఎనర్జీ దేనికి ఉంటుంది, సిగ్మా ఆర్బిటాల్కి ఉంటుంది. హైయెస్ట్ ఎనర్జీ దేనికి ఉంటుంది, సిగ్మా స్టార్కి ఉంటుంది అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాతది పై
ఆ తర్వాతది n, ఆ తర్వాతది ఇగో పై స్టార్. అంటే వరుసగా ఎనర్జీ పరంగా చూసినట్టయితే సిగ్మా, పై, n, పై స్టార్ అండ్ సిగ్మా స్టార్. ఓకే, మనకు ఉన్నటువంటి బేసిక్ నాలెడ్జ్ని ఉపయోగించి ఇప్పుడు ఎన్ని రకాలైనటువంటి ట్రాన్సిషన్ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయో ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకే, n ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ పై స్టార్ కానీ వెళ్ళింది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ n to pi star transition. Or sometimes we can study like this: an electron present in pi orbital absorbs radiation from the UV visible region and it gets excited to pi star orbital, and then it is called as pi to pi star. Okay, then the third type is n to sigma star. That means electron present in the n level absorbs energy and goes to higher energy level, that is sigma star. And the last one is sigma to sigma star. Electron present in sigma energy level absorbs energy and goes to sigma star level, that is sigma antibonding orbital. Please remember these 4 points. So the 4 types of electronic transitions. ఓకే, వన్స్ అగైన్ నేను ఏదైతే మీకు ఓవరాల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో అదే విషయాన్ని ఇక్కడ స్లైడ్లో చెప్పడం జరుగుతుంది. అకార్డింగ్ టు మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ, when a molecule is excited by UV or visible light, electron jumps from bonding orbital to an anti-bonding orbital. Then it is called as sigma to sigma star transition. అంటే సిగ్మా బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ నుంచి సిగ్మా స్టార్ యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ లోకి ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్. రెండో రకం, when a non-bonding electron n jumps to an anti-bonding sigma orbital, it is called as n to sigma star transition. When pi electrons are promoted to anti-bonding pi orbital from the ground state, it is called pi to pi star transition. When non-bonding electron is promoted to anti-bonding pi orbital, it is called pi to pi star transition. I already చెప్పాను. The energy required for such transition is in the order. దేనికి ఎక్కువ ఎనర్జీ అవసరం ఉంటుంది? ఇంతకు ముందు స్లైడ్ చూడండి ఒకసారి. సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్ కి చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి, దెన్ n టు సిగ్మా స్టార్, ఆ తర్వాత పై టు పై స్టార్. లీస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ రిక్వైర్డ్ బై n టు పై స్టార్ ట్రాన్సిషన్స్. ఓకే, దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఏ ట్రాన్సిషన్స్ జరుగుతాయి, ఏ ట్రాన్సిషన్స్ జరగవు, మనకి ఏది ఉపయోగం, ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం స్టడీ చేస్తాం. ఓకే, ఇక టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ ఇంకొకసారి మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను. ఇందాక చూపించిన స్లైడే, అంటే ఎనర్జీ ఆర్డర్ క్లియర్గా రాసాం. సో హైయెస్ట్ ఎనర్జీ దేనికి కావాలి? సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్, ఆ తర్వాతది ఇగో n టు సిగ్మా స్టార్, దెన్ పై టు పై స్టార్, లాస్ట్లోది n టు పై స్టార్. అయితే ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే 4 ట్రాన్సిషన్స్ ఉన్నా కానీ we will be giving utmost importance to the last 2 transitions. ఎందుకో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Of the above 4 possible transitions, sigma to sigma star transition requires very high energy and thus can occur at shorter wavelengths, i.e. in far UV region which are beyond the range of an ordinary UV spectrophotometer. So first type of transitions ఏంటి? sigma to sigma star transitions. ఈ sigma to sigma star transitions అనేవి saturated molecules లో ఎక్కువగా జరుగుతాయి. సాచురేటెడ్ మాలిక్యూల్స్ లో జరుగుతాయి కాబట్టి మనం అక్కడ స్టడీ చేయవలసినటువంటి ఆవశ్యకత కానీ మనకు అందులోంచి వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ పెద్దగా ఏమీ ఉండదు. పైగా ఈ రకమైనటువంటి స్టడీకి చాలా చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీ అవసరం ఉంటుంది. ఆల్రెడీ డయాగ్రామ్ లో మీరు చూసారు, సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్ కి చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం పెద్దగా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వము. రెండో రకం ట్రాన్సిషన్స్ కానీ చూసినట్టయితే n టు సిగ్మా స్టార్ ట్రాన్సిషన్స్. ఈ n టు సిగ్మా స్టార్ ట్రాన్సిషన్స్ కానీ చూసినట్టయితే ఇందాకడంతా ఎక్కువ ఎనర్జీ అవసరం లేకపోయినప్పటికీ ఇవి కూడా మనకంత ఉపయోగకరంగా ఉండవు. అయితే ఇంకా మిగిలినవి ఏంటి? n టు పై స్టార్ అండ్ పై టు పై స్టార్, ఇవి రెండు మిగిలాయి. అవి ఒక ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్సిషన్స్. ఏంటి? n టు పై స్టార్ ఒకటి, పై టు పై స్టార్ ఒకటి. n టు పై స్టార్ చూడండి మొదటిది. n to pi star transition. In these transitions, electron of an unshared pair is promoted to an unstable anti-bonding pi represented as pi star orbitals. These transitions occurs most frequently in groups having multiple bonds with heteroatoms. n to pi star type of transition జరగాలంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ జరుగుతుందండి? n లెవెల్లో ఉన్నటువంటి నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్, దట్ ఈస్ అన్షేర్డ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుని పై స్టార్ ఎనర్జీ లెవెల్లోకి ప్రమోట్ అవ్వడం జరుగుతుంది, n టు పై స్టార్. అయితే ఏ టైప్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ లో మనం ఈ ట్రాన్సిషన్ ని చూస్తాము అంటే, దోస్ గ్రూప్స్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ బాండ్స్.
మల్టిపుల్ బాండ్స్ అంటే మోర్ దెన్ వన్ బాండ్ ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్లో మనకి ఈ రకమైనటువంటి ట్రాన్సిషన్ కనిపిస్తుంది. పైగా ఇక్కడ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే హెట్రో ఆటమ్స్ ఉండాలి. హెట్రో ఆటమ్ అంటే అదర్ దెన్ కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్. ఎలాంటివి? ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్, సల్ఫర్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కానీ ఉన్నాయనుకోండి, మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఫామ్ అవడమే కాకుండా ఈ హెట్రో ఆటమ్స్ ఉన్నటువంటి గ్రూప్స్ కానీ ఉంటే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో, ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్లో N2 పై స్టార్ ట్రాన్సిషన్ జరిగి మనకి చాలా మంచి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎలక్ట్రానిక్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. ఓకే, సో ఇంపార్టెన్స్ లో దేనికి ఇచ్చాం మనం? N2 పై స్టార్. సో N2 పై స్టార్ కండిషన్ ఏంటి? N నుంచి ఎలక్ట్రాన్ పై స్టార్ ఆర్బిటాల్లోకి వెళ్తుంది. అది ఒక ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి? ఎక్కడ ఇలాంటివి జరుగుతాయి అంటే దోస్ మాలిక్యూల్స్ విచ్ హ్యావ్ హెట్రో ఆటమ్స్, అంటే ఆటమ్స్ అదర్ దెన్ కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్. ఎలాంటి హెట్రో ఆటమ్స్? ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, నైట్రోజన్ ఈ టైప్ ఉన్నవి. Okay, these transitions require only small amount of energy and hence takes place well within the range of an ordinary UV spectrophotometer. These type of transitions are seen in compounds like ketones గాని, ketones లో ఏ గ్రూప్ ఉంటుంది? C double bond O గ్రూప్ ఉంటుంది. సో కార్బన్ డబుల్ బాండ్ తో ఆక్సిజన్ తో లింక్ అయింది కాబట్టి కరెక్ట్ గా మనం చెప్పుకున్నటువంటి విషయం దీనికి ఫిక్స్ అవుతుంది. అలాగే ఇంకా అజో కాంపౌండ్స్. అజో కాంపౌండ్ అంటే N డబుల్ బాండ్ N అండి. అజో అంటే నైట్రోజన్. సో నైట్రోజన్ కి మధ్య డబుల్ బాండ్ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్. ఇంకా ఏమున్నాయంటే సైనైడ్లు. C ట్రిపుల్ బాండ్ N. కార్బన్ కి నైట్రోజన్ కి మధ్య ఒక ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుంది. అక్కడ కూడా మనం ఈ టైప్ ఆఫ్ అంటే N2 పై స్టార్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్స్ ని స్టడీ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, అలాగే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంకొక ట్రాన్సిషన్ ఏంటంటే పై టు పై స్టార్ ట్రాన్సిషన్. ఈ పై టు పై స్టార్ ట్రాన్సిషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? an electron present in pi bonding orbital absorbs energy and goes to anti-bonding pi orbital, that is pi star orbital. అంటే అప్పుడు ట్రాన్సిషన్ ఏమవుతుంది? ట్రాన్సిషన్ will become pi to pi star transition. This transition occurs in compounds containing multiple bonds. హెట్రో ఆటమ్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, అది వేరే విషయం. అయితే మాత్రం ఎక్కడ జరుగుతాయి అంటే కంపల్సరీగా మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఉండాలి. మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఉన్నప్పుడే మనకి పై బాండ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ బాండ్ ఎప్పుడు కూడా సిగ్మా బాండ్ అవుతుంది, సెకండ్ బాండ్ పై బాండ్ అవుతుంది. కాబట్టి మోర్ దాన్ వన్ బాండ్ ఉంటే ఆ మోర్ దాన్ వన్ అనేది పై బాండ్ అవుతుంది. కాబట్టి అక్కడ మనకి ఈ పై టు పై స్టార్ ట్రాన్సిషన్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఇది ఈ పై టు పై స్టార్ ట్రాన్సిషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే అన్సాచురేషన్ ఉందా? అన్సాచురేషన్ ఉంటే ఎంత అన్సాచురేషన్ ఉంది అంటే డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఉన్నాయి, అలాగే కాంజుగేషన్ ఏమైనా ఉందా, ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా మనం స్టడీ చేయడానికి దీంట్లో అవకాశం ఉంది.